وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح مشايخنا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بديع السماوات والأرض ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ألف لام را كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف وأنت بالعلم موصوف وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك واغفر لي فإنك على كل شيء قدير. يا الله يا مالك يا وهاب هب لنا من نعماك ما كسوة تقينا بها من الفتن في جميع طغياك وقدسنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به في علمك عمن سواك. يا الله يا عظيم يا علي يا كبير نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك واطلب بنا فيهما لطفا علمته يصله لمن والاك واكسنا جلابيب العصمة في الأنفاس واللحظات واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات. اللهم أنت الحميد الرب المجيد الفعال لما تريد تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا وتعلم حسننا كذلك وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا ولا نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد كما أيدت أنبياك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فهنيئا لمن عرفك فرضي بقضائك والويل لمن لم يعرفك بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرضى بأحكامك. اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا وحكمت عليهم بالفقر حتى وجدوا فكل عز يمنع دونك فنسألك بدله ذلا تسحب لطائف رحمتك
وكل وجد يحجب عنك فنسألك عوضه فقدا تصحبه أنوار محبتك، فإنه قد ظهرت السعادة على من أحببته، وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه، فهب لنا من مواهب السعداء واعصمنا من موارد الأشقياء. اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث تعلم بما نعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم؟ وقد أمرتنا ونهيتنا، والمدح والذم ألزمتنا، فأخو الصلاح من أصلحته، وأخو الفساد من أضللته، والسعيد حقا من أغنيت عن السؤال منك، والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال لك، فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يا شديد البطش، يا جبار، يا قهار، يا حكيم. نعوذ بك من شر ما خلقت، ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت، ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت، هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك، به قلمك وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك، وهب لنا الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وتولي قبض أرواحنا بيدك، وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك، إنك على كل شيء قدير. يا الله، يا علي، يا عظيم، يا حليم، يا حكيم، يا كريم، يا سميع، يا قريب، يا مجيب، يا ودود، حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق، واغفر لنا ذنوبنا واقض عنا تبعاتنا واكشف عنا السوء ونجنا من الغم واجعل لنا منه فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. يا الله، يا الله، يا الله، يا لطيف، يا رزاق، يا قوي، يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فبسط لنا من رزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة، وادخلنا بفضلك في ميادين الرحمة، واكسنا من نورك أحسن ما تذكرنا به إذا ذكرناك، وارحمنا إذا عصيناك بأتم ما ترحمنا به إذا أطعناك، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، واطلبنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك، فإنك بكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، وقلبا ونعما بشكرك، وبدنا هينا لينا لطاعتك،
وآتنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما أخبر به رسولك حسب ما علمته بعلمك، وأغننا بلا سبب، واجعلنا سبب الغنى لأوليائك، وبرزقا بينهم وبين أعدائك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، والمحبة الجامعة، والخلة الصافية، والمعرفة الواسعة، والأنوار الساطعة، والشفاعة القائمة، والحجة البالغة، والدرجة عيناه منها، واستبدلها بالكراهة لها، والطعم لما هو بضدها، وأفد علينا من بحر كرمك وجودك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا، لتكون توبتنا تابعة إليك منا، وهب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك الكلمات، ليكون قدوة لولده في التوبة والأعمال الصالحات، وباعد بيننا وبين العناد والإصرار والشبه بإبليس رأس الغواه، واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضر مع الحب منك، وقد أبهمت الأمر علينا لنرجو ونخاف، فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا، واعطنا سبلنا، وقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك، وكتبت وحببت وزينت وكرهت وأطلقت الألسن بما به ترجمت، فنعم الرب أنت، فلك الحمد على ما أنعمت، فاغفر لنا ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطاء، ولا بكفران النعم وحرمان الرضا. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على طاعتك، وعن معصيتك، وعن الشهوات الموجبات للنقص والبعد عنك، وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك، ولا نرجو طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا من هو في علوه قريب، يا ذا الجلال والإكرام، يا محيطا بالليالي والأيام، أشكو إليك من غم الحجاب وسوء الحساب وشدة العذاب، وإن ذلك لواقع،
ما له من دافع إن لم ترحمني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه ورددت عليه ما ذهب من بصره وجمعت بينه وبين ولده ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه وأنجيت لوطا وآله من العذاب النازل بقومه فها أنا ذا عبدك إن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك فأنا حقيق به وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفضال الغني يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا من هو يا هو إن لم نكن لرحمتك أهلا أن تنالنا فرحمتك أهل أن تنالنا يا رباه يا مولاه يا مغيث من عصاه يا رباه يا مولاه يا مغيث من عصاه يا رباه يا مولاه يا مغيث من عصاه أغثنا 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 يا رب يا كريم وارحمنا يا بر يا رحيم يا طيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس بقرب شيء ولا ببعد عني إنك على كل شيء قدير أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ورضى اللهم عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأمهما فاطمة الزهراء وعن أزواج نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة keluar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وعلما بالصالحين. Sudah tepi kita jumpa
rezeki tu. Sambungan ke surat 97. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil-fadhil amin. Perkataan beliau yaitu Sayyidi Ali Wafa bin Muhammad Wafa Bahrus Safa, yang mana Sayyidi Abdul Hasan Ali Wafa adalah merupakan anak kepada Sayyidi Muhammad Wafa, adalah salihin yang masyhur, dan juga di antara ulama yang menulis beberapa menulis perkataan-perkataan yang bernilai. Maka di antara kalam beliau yang masyhur itu kalam Sayyidi Ali Wafa. Maka katanya sekiranya syaitan itu dapat menyaksikan pancaran cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wajah Nabi Adam, nescaya syaitan akan menjadi makhluk pertama sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Berkata Sayyidi Ali Wafa, "Law ra'a syaitan tal'ata nurih", menghuraikannya. Bahkan ulama-ulama besar dalam tasawuf mereka menghuraikan makna Nur Muhammad. Bahkan perbicaraan Nur Muhammad itu banyak dibicara oleh ulama-ulama tasawuf. Nur Muhammad itu banyak dibicarakan oleh ulama tasawuf, dan kita akan jumpa dalam kitab-kitab tasawuf. Dan Nur Muhammad ini bukanlah perkara pokok agama, bukanlah pokok asas agama. Nur Muhammad ini bukanlah perkara pokok agama. Nur Muhammad ini bukanlah perkara akidah, sehingga kalau orang tak percaya maka rasa iman dia tak masuk ya. Jadi perkara iman tu jelas. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab yang terdahulu, beriman qadar dan qadar. Tidak dimasuk itu beriman kepada Nur Muhammad, tak masuk. Maka Nur Muhammad ini adalah masuk dalam tajuk menceritakan khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususiat Rasul. Adun manaqib, bab manaqib dan khususiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun manaqib. Sebab itu ulama hadis dia berbicara tentang ilmu hadis. Sebab itu ulama dalam melihat hadis, maka dia letakkan hadis itu pada tempat dia. Hadis yang sahih, hadis Imam Bukhari, Muslim, hadis yang mutawatir, walaupun tidak terdapat dalam Al-Quran, maka bila hadis itu sahih, mutawatir, maka wajib kita beriman. Tak ada pilihan. Seperti hadis tentang zahir Imam Mahdi pada akhir zaman, tentang Imam Mahdi. Jadi wajiblah kita percaya kepada
zahir Imam Mahdi. Tak ada sebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis-hadis Nabi tentang kemunculan Imam Mahdi pada akhir zaman. Dan hadis itu hadis sahih dan juga hadis yang mutawatir. Mutawatir ulama kata hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang kata. 5 orang. Mana ramai yang memberikan hadis tersebut. 5 orang kata. Daripada mana 5 orang sahabat. Lebih daripada 5 orang sahabat meriwayatkan daripada Nabi tentang Imam Mahdi. Kemudian tabi'in pula meriwayatkan daripada sahabat Nabi ini juga lebih daripada 5 orang. Maknanya orang tu ramai sampai ke kita ni. Jadi bila hadis itu diriwayatkan ramai orang, namanya hadis mutawatir. Ada juga hadis yang sahih tapi tidak mutawatir. Bermaksud hadis itu sahih, ulama yang menghukum hadis sahih ni apa? Dikenali sahabat Nabi yang meriwayatkannya, kemudian perawi-perawi dia semua perawi yang siqah, yang salih. Walaupun tak sampai 5 orang, mungkin 2 orang, 3 orang, maka hadis itu hadis sahih. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia akan pilih hadis yang sahih, maka dimasukkan dalam kitab sahih Imam Bukhari. Tapi tidak semua hadis sahih itu yang mutawatir. Hadis yang mutawatir seperti hadis tentang kisah kemunculan Imam Mahdi. Dan mutawatir itu bukanlah mutawatir lafzi, lafaznya pelbagai. Ada lafaz yang begini, lafaz yang begini, lafaz dia tak. Tetapi makna dia, makna yang sama. Makna dia tidak ada yang berlawanan. Dan ciri-ciri dia sama, disebut dalam semua hadis itu sama. Maka jadilah kemunculan Imam Mahdi ini, hadis dia dikata mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi, pada makna dia ramai, pada yang sama. Hadis sahih yang mutawatir. Apa hukum kita percaya dengan zahir Imam Mahdi? Wajib hukum dia. Jadi perkara-perkara akidah, bila riwayat yang sahih mutawatir lagi, maka wajib kita beriman. Dhaif sekalipun, maka para ulama mengatakan hadis dhaif boleh digunakan dengan beberapa tempat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis dhaif sebagai hujah. Dan termasuk boleh digunakan hadis dhaif ini tentang Nur Muhammad, sebab dia berkaitan dengan khususiat Nabi, dia berkaitan dengan keistimewaan Nabi, dan termasuk disebut sebagai manaqib. Manaqib ni sesuatu yang berkenaan dengan seseorang, namanya manaqib. Apa maksud manaqib? Manaqibnya ada manaqib. Manaqib Sadah Hashimiyah yang kita baca di kitab Manaqib. Jadi kitab Manaqib ni kitab yang menyebut apa sahaja berkenaan dengan orang yang kita baca. Semua nama dia, asal dia, guru dia, pelajar dia, dan sedikit daripada kata-kata hikmah dia. Jadi Manaqib ni sesuatu yang kita ingin tonjolkan kelebihan seseorang. Pada Manaqib, maka disimpan. Bila kita ingin menonjolkan satu tokoh, maka kita keluarkan manaqib dia, cari manaqib dia, untuk kita serlahkan satu-satu tokoh. Maka hadis-hadis yang dhaif, ulama mengatakan boleh digunakan pada manaqib Nabi SAW, dan tidak sampai kepada akidah yang wajib. Mana orang percaya, ada hujah hadis dia. Jadi kalau orang tak nak percaya,
Bahasa modern pokok di situ. Tak percaya, tak kuasa iman dia pun. Tapi jangan tahmah kepada orang bila bicara tentang khususiat Nabi yang ada dalil dia. Di antara ulama yang paling banyak meletakkan khususiat Nabi dan manakib itu Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti menakalkan riwayat hadis tentang manakib Nabi SAW. Kalau kita baca pun terdapat. Sebahagian ilmuwan tahmah kitab Barzanji yang kita baca Barzanji tu lah. Kita bersombong egonya. Orang mengendah-rendahkan kitab Barzanji tu. Yang mendakwah dalam tu palsu dan sebagainya. Kita tak tahu, orang kampung tak tahu, dia belajar baca belajar ya. Kita tak ada jiwa apa, tak ada, bukan apa. Tak ada mufti marah pun kita cakap tu kan. Maka bagi orang yang belajar separuh-separuh ni, maka di tahmah yang kita berjanji tu baik. Cuba kita tengok kitab berjanji tu. Yang menjadi modal tahmah orang mengatakan, ada yang mengatakan sosek, dan ada yang mengatakan kita berarti tak ada nilai dan sebagainya, tak ada nilai ilmu. Apa yang tulis dalam kitab berjanji sadar orang baca dengan lagu kita berjanji kan. Dalam tu pun sebut. Dia menjadi perbahasan orang. Di antara yang tulis kitab berjanji itu iaitu bila nak lahir Nabi SAW, maka gomparlah dunia ini binatang-binatang gompar. Masing-masing binatang bercakap sama mereka nak lahir Muhammad, nak lahir Muhammad. Biasanya dalam bahasa Arab tu binatang ni bercakap. Binatang ni bercakap Nabi nak lahir. Maka orang yang tak faham dia kata menyambut kitab berjanji. Apalagi yang sebut kitab berjanji. Bila lahir Nabi SAW, maka datanglah Asiyah dan Maryam. Asiyah tu Maryam apa? Ya, ibu tu lah. Lama tak baca. Asiyah tu Maryam. Ayat tu kan. Jadi bila lahir Nabi SAW, maka datanglah Asiyah dan Maryam menyambut Nabi SAW. Orang kata apa mengagut kitab berjanji. Pasal bila Siti Maryam datang Asiyah. Cuba tengok dalam kitab kitab Suyuti ni. Dapat kubro je ni, tak mau tak baca. Dalam kitab Imam Suyuti tu menakalkan dalam kitab Imam Suyuti menakalkan hadis-hadis, mana kalau dinakalkan hadis tu paling tidak dhaif, bukan hadis palsu. Kalau tidak hadis dhaif, maka hadis dhaif boleh digunakan dalam manaqib. Jadi ada sandaran dia. Khasaisul Kubra. Kitab Khasaisul Kubra. Khasaisul Kubra kitab khususiat yang agung, yang besar tentang Nabi SAW. Mesti masukkan riwayat tentang yang paling-paling. Pada kitab berjanji ada sandarannya. Imam Suyuti siapa? Imam Suyuti ulama besar di Al-Azhar. Imam Suyuti menghafal berapa? 200,000 hadis. Dia menghafal 200,000 hadis. Sehingga dia mengatakan pada zaman aku tidak ada orang yang menghafal hadis 200,000 hadis bersama dengan sanadnya. Tak ada orang yang menghafal hadis pada zaman aku sebanyak 200,000 hadis. Sekiranya ada orang, nasihat aku akan potong dia. Kalau ada orang sampai 200, dia akan hafal lagi. Begitulah semangatnya Imam Suyuti rahimahullah. Jadi bermaksud Nur Muhammad itu dibicarakan oleh ulama, terutama ulama tasawuf. Apa tujuannya kita bicara bab ini?
supaya menambah ta'zim kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan manusia yang biasa. Rasulullah bukan manusia biasa. Kata Imam Busiri, annahu basharun laisa kal bashari. Imam Busiri mengatakan annahu basharun laisa kal bashari. Nabi Muhammad tu bashar, manusia. Dia tak ada orang kuali semegam sampai harga 1000 dah. Sama-sama batu lah. Tapi yakut batu permata. Di antara kita dengan Nabi Muhammad, betul sama-sama manusia. Wa annahu basharun laisa kal bashari. Nabi Muhammad tu manusia tapi bukan sebagai manusia. Diumpamakan batu permata di kalangan batu-batu yang biasa. Maka datangnya manakib-manakib itu untuk kita menambahkan rasa kekaguman kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah Nur Muhammad. Maksud dia apa hakikatnya wallahu alam. Dan Nabi menceritakan bahawa kuntu nuran, aku dulu ada dalam bentuk nur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut juga dalam kitab Barzanji tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad diceritakan dalam kitab Barzanji. Hebat kitab Barzanji di sana. Ya. Nur Muhammad itu dibicarakan dalam kitab Barzanji. Jadi kitab Barzanji menceritakan bagaimana Nur Muhammad itu daripada Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala masukkan ruh kepada badan Nabi Adam ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Jadi masuknya roh Nabi Adam alaihissalam beserta dengan Nur Muhammad dimasukkan dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Maka bersama dengan tubuh pada Nabi Adam alaihissalam adanya Nur Muhammad. Maka selepas Nabi Adam alaihissalam, sebelum wafatnya Nabi Adam alaihissalam, Nur Muhammad itu berpindah kepada Nabi Syith alaihissalam. Anak Nabi Adam yang jadi Nabi roh adalah Nabi Syith. Berpindah sehingga berpindah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nur Muhammad itu berpindah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berpindah lagi kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maka turun. Dalam kitab Barzanji sebut apa? Dalam kitab Barzanji menyebut bila Nur Muhammad itu berpindah kepada datuk Nabi yang bernama Ilyas. Dalam kitab Barzanji kata apa? Dalam kitab Barzanji mengatakan moyang Nabi yang bernama Ilyas, dia terdengar sulbi dia ada berzikir. Nur Muhammad itu berzikir dekat sulbi dia, bertasbih, bertahmid. Disebut kitab Barzanji. Maka disebut wa sami'a fi sulbihi sallallahu alaihi wasallam zakarallah wa labbah. Sadaqatullah Barzanji. Mana ada tahu. Dalam Barzanji kata wa sami'a fi sulbihi, dan terdengarlah Ilyas moyang Nabi ini pada sulbi dia ke belakang na. Wa sami'a fi sulbi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nur Nabi Muhammad sallallahu zakarallah, berzikir kepada Allah, walabah, bertasbih. Sampai tak dengar dah. Nur Muhammad itu berzikir. Kalau dengar orang yang apa ni, kita sosek tu hilang kan. Maka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran. Dalam Quran Allah Taala sebut wa taqallubaka fis sajidin. Tengok ayat apa, surah apa? Allah Taala kata wa taqallubaka fis sajidin. Taqallubaka ni, taqallubaka membolak-balik, tunggang langgang. Tunggeng
Awak tunggang tonggeng. Nah, tunggang langgang. Tunggang langgang ni macam bersepah-sepah kan. Taqallubaka ni berbalak-balik tunggang tonggeng. Tunggang tonggeng. Tahu tak tunggang tonggeng ni? Taqallubaka ni ya Muhammad, Allah Ta'ala tonggang-tonggengkan engkau dalam orang yang sujud, fis sajidin. Zahir makna tu tak semua boleh faham. Apa maksud Tuhan tonggang-tonggengkan Nabi dalam orang yang sujud? Wa taqallubaka fis sajidin. Allah Ta'ala bolak-balikkan engkau dalam orang yang sujud. Dalam tafsir pun ada sebut. Dalam tafsir kita apa? Dalam tafsir Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan nur Muhammad itu dekat jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat jasadnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi maksud ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam salat, Nabi juga tolak salat, tonggang-tonggeng Nabi. Nabi mana? Ketika Nabi Ibrahim sujud, Nabi sujud. Ketika Nabi Ibrahim naik, dia naik. Itu maksud Nabi ni tonggang-tonggeng dalam badan, dia punya silsilah dia. Itu maksud dia dalam tafsir sebut. Ada yang Nur Muhammad. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa mulianya Nabi sallallahu, Allah Ta'ala jadikan makhluk yang namanya Nur Muhammad. Maka Jabir bertanya kepada Nabi SAW. Saudara Jabir bertanya, ya Rasulullah, apakah makhluk yang paling pertama Tuhan jadikan? Apakah makhluk pertama yang Tuhan jadikan? Dalam hadis ada mengatakan makhluk yang pertama adalah qalam, ada akal dan sebagainya. Tapi ada hadis menyebut, Nabi kata awal khalq, makhluk yang paling awal Tuhan jadikan nur nabiyika ya Jabir. Nabi itu makhluk yang pertama Tuhan jadikanlah nur Nabi engkau, wahai Jabir. Nur Nabi itu makhluk yang pertama Allah tak jadikan. Barulah Allah jadikan alam yang lain daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang panjanglah tentang Nur Muhammad ini. Sehingga Nur Muhammad itu zahir pada wajah ayah Nabi yang bernama Abdullah. Kisah yang panjang tentang Nur Muhammad yang ada di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Abdullah. Maka kata Sayyidi Ali Wafa. Jadi kisah-kisah itu masyhur tentang Nur Muhammad dan sebagainya. Dan Sayyidi Ali Wafa menghuraikan rahsia daripada Nur Muhammad itu. Maka Sayyidi Ali Wafa menghuraikan makna Nur Muhammad yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan Nur Muhammad. Maka kata Sayyidi Ali Wafa, Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh malaikat dan sujud disebabkan ada Nur Muhammad dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Kemuliaan Nabi Adam alaihissalam disebabkan kemuliaan Nabi kita semata-mata Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mulia disebabkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kisah hadis yang lain yang menceritakan bagaimana Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masa yang sangat panjang. Bila Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia, dan Nabi Adam alaihissalam dia tahu dia buat satu kesalahan sebab dia makan pohon khuld yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan keluarkan daripada syurga turun ke dunia. Nabi Adam alaihissalam mengetahui dia melakukan kesalahan, dan kesalahan Nabi Adam alaihissalam berbeza dengan kesalahan syaitan. Syaitan buat salah bertambah sombong. Syaitan buat salah bertambah sombong.
Bila dia buat salah, tidak sujud kepada Nabi Adam, dia buat salah. Dia tahu dia salah. Maka Tuhan tanya dia, kau buat salah. Kalau kita orang mukmin, bila dia rasa salah, maka dia rasa bersalah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan bila buat salah, Tuhan mengatakan engkau buat salah sebab engkau ingkar perintah aku. Apa Tuhan kata dalam Quran? Ya, Ustaz. Illa iblis aba wastakbara. Usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara. Nah, iblis tak anda sujud, kata nak sujud, takabur lagi. Bila Tuhan tanya, kenapa kau tak sujud? Aku perintah. Aku mana boleh sujud? Aku lebih mulia daripada Nabi Adam AS. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Salah tapi betapa sombong. Adapun Nabi Adam AS, dia melakukan kesalahan, maka Tuhan keluarkan daripada syurga, maka dia merasa bersalah. Dia merasa salah, merasa hina. Dan dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan biarkan dalam tempoh yang tertentu Nabi Adam AS minta maaf. Macam orang minta maaf kita lah, kita pun berdoa. Tapi tak lawa nak buat tempoh, ada tempoh kan. Buih orang bagi maaf lah. Disaja kita kan. Tengok dia. Lama tu, okay, maaf. Ya. Supaya apa? Supaya orang tu merayu lagi kan. Kalau sampai dah maaf banyak benar merayu. Maaf ya, iyalah gitu. Murah benar kan. Dibiar itu Nabi Adam AS. Bukan tempoh yang singkat ya. Sehingga Nabi Adam AS menangis, banyak menangis dia. Yang kesalahan dia. Sehingga ulama mengatakan tidak ada manusia yang paling banyak menangis berbanding Nabi Adam AS. Yang nombor dua, Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf AS, Nabi Yaqub. Menangisi Nabi Yusuf. Tapi yang paling banyak menangis Nabi Adam AS. Sehingga kita kitab tu air mata keluar jadi sungai. Wallahu a'lam kan. Sepada kalam balaghah dan sebagainya. Jadi maksud Nabi Adam AS mengaku kesalahan dan bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau pergi Mekah, bila tawaf, selepas tawaf ada doa multazam. Doa multazam itu adalah doa Nabi Adam AS. Beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah biarkan tempoh yang lama. Akhirnya Nabi Adam AS, kasihmu Muhammad, ampunkan aku ya Allah. Demi cintamu kepada Nabi Muhammad, ampunkan dosa. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Adam, mana kau tahu Muhammad ni? Dan mana kau tahu Muhammad itu kekasih aku? Mana kau tahu? Allah Ta'ala tanya kepada Adam, kalau tahu saja nak tanya. Maka kata Nabi Adam AS, ya Allah, ketika kau jadikan aku dan kau masukkan roh dalam jasad aku, dan ketika mana aku membuka mata, maka aku lihat dalam syurga itu, dan aku lihat di tiang arash tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam AS, aku nampak dalam syurga dan tiang-tiang di arash penuh tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika itu aku faham, kata Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam ni orang yang faham. Dia tengok, dia faham. Maka ketika itu aku faham, kata Nabi Adam AS, tidak mungkin engkau letakkan satu nama bersebelahan dengan nama engkau kecuali orang itu merupakan orang yang paling kau muliai, kecuali orang itu orang yang paling kau kasihi. Kata Nabi Adam AS,
Bermaksud Nabi Adam tahu diri. Walaupun dia manusia pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu tu. Tetapi bila dia melihat nama Muhammad bersebelahan dengan nama Allah, Nabi Adam faham bahawa Muhammad ini merupakan kekasih Allah. Dia faham. Maka digunakan nama Nabi Muhammad. Itu disebut tawassul. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, "Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad di sisimu, ya Allah, ampunkan dosa." Mana kau tahu, wahai Adam? Nabi Adam sebut tadi. Maka Allah kata, benar wahai Adam. Benar wahai Adam. Maka apa kata Allah SWT? Kalaulah bukan kerana Muhammad, ma khalaqtuka. Laula Muhammad, ma khalaqtuka. Kalaulah bukan kerana Muhammad, aku tak jadikan kau ni. Bermaksud Nabi Adam itu disebabkan kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kemuliaan Nabi Adam itu disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala zahirkan bersama kewujudan Nabi Adam alaihissalam, bersamanya adalah Nur Muhammad. Maka kemuliaan Nabi Adam disebabkan Nur Muhammad yang bersama dengan dia. Sehingga ulama mengatakan bahawa sujudnya malaikat Muhammad yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Maka kata Sayyidi Ali Wafa yang kita baca dia punya perkataan dia, maka katanya, "Law ra'a syaitan tal'ata nuri." Kalau syaitan itu melihat gemilangnya Nur Muhammad di wajah Nabi Adam alaihissalam, kalau dia nampak, fakana awwala man sajad, dia orang pertama sujud. Jadi malaikat tidak melihat kemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang dilihat adalah Nabi Adam yang dijadikan daripada tanah. Yang dinampak tanah. Dia tidak nampak sesuatu yang mulia bersama dengan Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga kita ini bila dinisbahkan kepada jasad kita tanah. Tetapi bila kita nisbah kepada ruh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dimuliakan oleh ruh. Kita bukan dimuliakan dengan jasad. Kita bukan mulia dengan jasad. Kita mulia dengan ruh. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan jasad manusia pelbagai. Ada yang lawa, ada yang tak lawa dan sebagainya. Semua jadi ujian. Orang yang lawa jangan rasa bangga diri disebabkan jasad dia lawa. Sebab kemuliaan manusia bukan pada jasad. Dan orang yang tak lawan jangan sedih, sebab kemuliaan bukan pada jasad. Kemuliaan itu ada pada roh, bukan pada jasad. Maka jasad ini Allah Subhanahu wa taala, jasad kita dijadikan daripada tanah. Jadi iblis melihat rendah kepada Nabi Adam, sebab dia tengok daripada tanah, dia memandang rendah. Jadi sebab itu dia tak ada hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu mulai dengan ruh dia. Adanya nur Nabi Muhammad dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Sebab dia mengatakan, sekiranya syaitan menyaksikan pancaran nur Nabi Muhammad pada wajah Nabi Adam, nescaya syaitan hanya akan menjadi makhluk pertama sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada yang kedua, engkau berada dalam gambaran sebagai penyaksian betul gunung. Kita dah baca oleh tadi kan. Engkau berada dalam gambaran sebagai penyaksian. Engkau berada dalam gambaran bagaimana penyaksianmu terhadap gurumu. Masa saksikanlah apa yang engkau inginkan dan perhatikanlah apa yang engkau ingin lihat. Bermaksud apabila seorang murid bersama dengan guru, hendaklah dia berbaik sangka dengan gurunya. Hendaklah dia berbaik sangka dengan gurunya. Bahkan jangan cari aib kepada gurunya. Sebab bila mencari aib, maka dia memandang kekurangan pada gurunya, maka terkesan pada tarbiyah dia. Sebab semua murid mesti memuliakan gurunya.
Maksud qadar berjaya murid itu sekadar mana dia muliakan guru dia. Sebab engkau berada dalam gambaran bagaimana penyaksianmu terhadap guru. Maka saksikanlah apa yang kau inginkan dan perhatikanlah apa yang kau ingin lihat. Sekiranya engkau hanya menyaksikan makhluk, maka engkau adalah makhluk yang terhijab. Dan sekiranya engkau menyaksikan al-haq, maka engkau bukan al-haq. Sebagai firman Allah, aku berada pada sangat hamba-Ku, maka sangkalah terhadap apa yang Ku kehendaki. Adapun yang ketiga, katanya, barang siapa yang menyembunyikan rahsianya, maka dia menguasai urusannya. Seorang yang mendapat rahsia-rahsia ma'rifat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyembunyikan, maka dia akan menguasai urusan. Yang keempat, kasyaf itu daripada Tuhanmu yang maha mengetahui, dan ketutupan itu daripada wahammu yang hina. Janganlah engkau memohon kasyaf, janganlah engkau memohon kasyaf dengan wahammu, kerana ia tidak akan menambahkan melainkan hanya ketutupan semata-mata. Janganlah engkau bimbang terhadap suatu perkara yang Allah tidak kurniakan kepadamu, sekiranya engkau telah jujur dalam meminta kepadanya. Kerana tidaklah apa yang diperoleh oleh melainkan hanya pemberian yang fahamnya. Dan kasyaf datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasyaf adalah ilmu yang Allah Taala kurniakan kepada seseorang di atas berkenannya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya apa yang dilakukannya. Jadi kasyaf ini tidak ada suatu amalan ke arah kasyaf, tak ada. Ataupun mana yang lain, tidak ada amalan yang sepatutnya kita amal tujuan untuk kasyaf. Jadi kalau kita beramal untuk kasyaf, awal-awal dah salah dah amal tu. Awal-awal dah salah dah. Nak kasyaf ni awal-awal dah salah. Jadi tujuan kita beramal satu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berzikir? Perintah Allah. Kenapa banyak berzikir? Perintah Allah. Dah kita laksanakan perintah itu tanpa kita mengimpikan sesuatu. Jangan kita ternanti-nanti bila orang nak kasyaf. Rasa beramal dah banyak dah. Kita minta maaf, tak lapik kasyaf dah. Kalau tu balik lah buat hati lah berzikir. Dengan kau dapat sampai 1 juta, dapatlah kasyaf. Tak lapik kasyaf dah. Amalin lah beramal. Maksud amal kerana kasyaf, tak salah dah. Jadi kasyaf itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, berserah urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada kita beramal. Beramal istiqamah. Kenapa beramal? Tuhan perintah kita beramal. Termasuk syurga. Syurga Allah SWT, Tuhan perintah kita beramal, ikhlas beramal. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan amal kita supaya Tuhan bayar dengan syurga. Maksud amal kita dah rosak. Awal dah rosak. Jadi kita beramal sebab Tuhan bagi kita syurga, awal dah rosak. Dia beramal kerana kenapa beramal? Tuhan perintahkan kita beramal. Begitu juga dalam tarikat. Kenapa berzikir? Kenapa baca wirid? Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beramal. Sebahagiannya Allah berikan kasyaf. Maka kasyaf daripada Tuhanmu yang maha mengetahui. Hijab ataupun ketutupan hijab adalah sebabkan waham. Hijab adalah sebab kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lalai daripada Allah, maka terhijab. Sebab kita melihat makhluk-makhluk yang memberi kesan. Maka disebut selain daripada Allah adalah waham.
selain daripada Allah ada kepalsuan. Waham ni benda yang tak benar sebenarnya. Waham itu makhluk ini adalah wahmun. Al-haq adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kelima, perkataan seorang guru mursyid itu sebenarnya daripada cerminan sir murid yang jujur. Masya-Allah. Perkataan seorang mursyid itu sebenarnya daripada cerminan sir murid yang jujur. Apa maknanya? Makna di antara guru dan murid dua-dua memberikan peranan. Di antara guru dan murid dua-dua memberikan peranan dan dua-dua saling memberikan faedah di antara satu sama lain. Bermaksud seorang guru juga memerlukan murid yang jujur untuk menambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru juga memberikan seorang murid yang jujur. Ya. Maka dikatakan bahawa apabila seorang guru itu mendapat seorang murid yang jujur, maka guru akan mendapat faedah daripada murid tersebut. Bermaksud Allah Ta'ala akan tambah ilmu guru tersebut dengan kejujuran murid tadi. Jadi seorang guru murabbi bila mendapat seorang murid yang jujur, makna amalnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka guru juga mendapat faedah dengan murid yang jujur tadi. Bermaksud faedah, Allah turunkan keberkatan kepada guru tadi disebabkan datang seorang murid yang jujur. Maka kata Ibnu Arabi dalam kitab Wasaya, maka jadilah pada hakikatnya mereka berdua ini guru pada satu pihak. Murid itu adalah guru juga kepada gurunya. Maka disebut oleh Sidi Ali Wafa, mungkin saja seorang guru itu dilempahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ada murid yang menghadap kepada dia dengan jujur hatinya. Bermaksud guru itu diberikan penambahan ilmu oleh Allah disebabkan murid yang jujur datang kepada dia. Maka katanya perkataan seorang guru mursyid itu, kadang-kadang guru yang mengajar di hadapan, Masya Allah hebat, kata-kata hebat dia, hebat. Itu juga mungkin disebabkan yang mendengar ini jujur. Yang mendengar ini jujur untuk mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kejujuran murid itu, maka Tuhan limpahkan ilmu daripada guru itu. Maka seorang guru juga kena faham. Jangan dia bangga pula, handal pula dia mengajar, belum tentu lagi. Sebab dia kata mungkin saja Allah Ta'ala beri dia ilmu melalui murid yang jujur itu. Maka katanya di sini perkataan seorang guru murabbi itu dengan kata-kata hikmat yang pelbagai sebenarnya daripada cerminan sir murid yang jujur. Mana murid ini hadiri jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sekiranya berkata seorang bahawa binasalah orang itu, maka dialah sebenarnya binasa. Dan barang siapa mengkafir seorang muslim, maka sebenarnya kafir itu lebih dekat pada dia. Jadi kalau orang sebenarnya tak ada dah, semua dah tak ada, semua tak boleh pakai, semua dah ada tak ada, semua tak boleh pakai, percaya semua orang ni dah. Jadi kata-kata maksud dia yang binasa sebenarnya. Sekiranya orang berkata binasalah orang, mana binasa ni mana orang tak boleh pakai dah, ni tak boleh pakai, tak boleh percaya. Mana bila kita membinasakan orang, sebenarnya kita yang binasa. Sekiranya berkata seorang bahawa binasalah orang itu, maka sebenarnya dialah binasa. Dan bersama kafir seorang muslim yang lagi dahsyat, maka sebenarnya kafir lebih dekat kepada dia. Wallahu ta'ala ta'abi. Ini baca kan? Habis sikit ya. Oh iya, sikit ya. Lapai ni pun Sidi Wafa, kewafatan beliau. Sidi Ali Wafa meninggal dunia pada tahun 80 Hijrah. Mati pengumuman di hadir dalam orang di Kehara.
dan tidak pernah satu majlis mungkin dihadiri ramai seperti majlis tersebut. Bila diwakilkan kepada tekan ayah hadanya Imam Arif Billah Sidi Muhammad wafa. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.